اس کا بزنس مطلب کبھی کم کبھی زیادہ کبھی کیا اسٹیبل نہیں تھا. جو ہیں وہ گولڈ کے کر دیے, سونے کے کر دیے, ٹھیک ہے. تو وہ سونے کے اس کے میں بڑے بڑے کاروبار بھی کیے, بہت کچھ میں نے اپنی لائف میں کیا. آج یہ میں چھوٹی سی گاڑی میں گھوم رہا ہوں. السلام علیکم میرے دوستوں, میرے یاروں, میرے متروں, کیسے ہو یار؟ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہو, بہترین ہو یار. بھائی آپ کا ریڈی ہو کے نکل چکا ہے گھر سے, اب جائے گا رزق حلال کی تلاش میں. اور آج کی چیزیں بھی ساری اسی طرح ہی آپ کے ساتھ بھائی آپ کا ڈسکس کرتا رہے گا کہ میں نے آج کیا 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 ہے. اور سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ یار بھائی کو لائک کریں یار. بھائی کو آپ اتنا مطلب کہ سپورٹ کر رہے ہو, بھائی کو اتنا مطلب کہ پیار دے رہے ہو. تو میں تو آپ صحیح پوچھیں تو میرا تو ایسا میں نے آج تک زندگی میں کبھی سیلفی بھی نہیں بنائی تھی. تو آپ لوگوں نے مجھے اتنا مطلب کہ مجبور کر کے کیمرے کے سامنے آنے پہ مجبور کیا ہوا ہے. تو یار پھر بھائی کو لائک ضرور کرو, شیئر بھی کرو اور بیل آئیکن کو لازم دباؤ, ٹھیک ہے. باقی چیزیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جا کے ڈسکس کرتا ہوں. آج ایک بہت پیاری بات رزق حلال کی جو ہے وجہ سے مجھے یاد آئی ہے, وہ انشاءاللہ میں ابھی آپ کے ساتھ جا کے ڈسکس کرتا ہوں. تھینک یو. اس کا بزنس مطلب کبھی کم کبھی زیادہ کبھی کیا اسٹیبل نہیں تھا. اس کا بزنس اسٹیبل نہیں تھا. وہ اسی طرح ہی پھر کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے, ان کو بولتا ہے میرے لیے دعا کریں. تو بزرگ کہتے ہیں کہ تم اپنا ناپ تول ٹھیک کرو, ناپا تولا ٹھیک کرو. کم بات کرتے تھے وہ. تو وہ چلا گیا. اس نے کیا کیا کہ اپنا ترازو, جو پہلے پرانے وقتوں میں ترازو ہوا کرتے تھے, تو اس نے وہ ترازو پکڑا, اپنے جو تھی اس کی جو بھی شاپ تھی اس نے اس کے باہر رکھ دیا. جب باہر رکھا تو کوئی لوگ خود ہی مطلب کہ وہاں سے وزن کرتے, اس میں وہ تولنے والے جو ہوتے تھے ان کو جو وزن کرنے والے, اب تو وہ خیر ٹرینڈ نہیں رہا. آپ نے وہ کلو والے, پاؤ والے, وہ 200 گرام والے وہ جو تھے, وہ آپ نے وہ بٹے دیکھے ہوں گے, وہ ہوتے تھے, میں نے دیکھے ہوئے خود, ابھی بھی پرانی جگہوں پہ وہ چلتے ہیں. تو وہ اس نے وہ اپنا ترازو باہر رکھ دیا, وہ بٹے بھی ساتھ رکھ دیے. لوگ آتے, اپنا وزن کرتے, چیز کا وزن کرتے, پیسے دیتے چلے جاتے, کوئی کم دیتے چلے جاتے, کوئی زیادہ دیتے چلے جاتے. مطلب اس طرح کر کے اس کا سلسلہ چلتا رہا. اس کے کام میں ایسی خیر و برکت ہوئی, ایسا اس کا کام چلا, اللہ پاک نے ایسا اس کا کام چلایا کہ اس کے جو بٹے تھے نا, وہ جو اس کے جس سے وہ وزن کرتا تھا, ایک ٹائم آیا کہ اس نے وہ بٹے جو ہیں وہ گولڈ کے کر دیے, سونے کے کر دیے, ٹھیک ہے. تو وہ سونے کے اس نے کر دیے. تو اس کو بڑا تجسس تھا کہ یار یہ جن کی وجہ سے یہ خیر و برکت بیسیکلی تو اللہ کی وجہ سے تھی, وہ تو اللہ کے ولی تھے, انہوں نے بتایا کہ اپنا ناپ تول ٹھیک رکھو, کام ٹھیک ہو جائے. تو وہ بڑا مطلب کہ تجسس کے ساتھ جاتا ہے. وہ ان کو کہتا ہے کہ یہ میں نے مجھے کمی پیشی معاف, مجھے کمپلیٹ بات ابھی کچھ میرے ذہن میں نہیں ہے, کافی پرانا میں نے سنا ہوا تھا. ابھی قصہ میرے ذہن میں ہے, میں نے سوچا آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے, اپنی آڈینس کے ساتھ ڈسکس کیا جائے. تو یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آپ مجھے اتنا لو دے رہے ہیں, اتنا پیار دے رہے ہیں, محبت دے رہے ہیں, تو میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے باتیں کروں, مطلب آپ کو اپنی چیزیں دکھاؤں, اپنے معاملات دکھاؤں, اور وہ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں. اچھا خیر, وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ سونے کے جو اس نے ویٹ کرنے کے لیے وہ جو اس نے وہ وٹے بنائے ہوتے ہیں, وہ ان کے پاس لے کے چلا جاتا ہے بڑی خوشی. وہ اس کو بڑا کم بولتے تھے نا وہ, تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو جا کے سمندر میں پھینک دو. وہ بڑا حیران ہوتا ہے, بڑا پریشان ہوتا ہے, ان کو میں سمندر میں پھینک دوں؟ اچھا چلو کوئی بات نہیں. وہ جاتا ہے, وہ ان کو سمندر میں پھینک دیتا ہے. کچھ عرصہ گزرتا ہے, وہ سمندر کے کنارے پہ وہی بٹے جو ہوتے ہیں, وہی وزن کرنے والے, پرانے وقتوں میں یہ جو لوگ اپنے ویٹ مشین کے جو بٹے بناتے تھے نا لوہے کے, ان کے پیچھے سٹیمپ لگتی ہوتی تھی. تو اس کے پیچھے سٹیمپ تھی. وہ بڑا مشہور دکاندار تھا, بہت بڑا تاجر دکاندار بن گیا ہوا تھا.
तो वो हुआ यूं कि वो वहां से कोई शख्स गुजरा, उसने देखा, उसने कहा ये तो फलाने दुकान वाले के फलाने शख्स के ये वजन के उसके वट्टे हैं, ये पीछे मोहर लगी हुई थी। खैर वो वट्टे उसके पास वापस आ जाते हैं। जब वो वट्टे उसके पास वापस आती हैं वो बड़ा हैरान होता है, बड़ा परेशान होता है कि ये क्या मामला है। खैर वो वट्टे लेता है, वो उन्हीं बुजुर्गों के पास वापस आ जाता है। बात समझने वाली है, बात को गौर करने वाली है। लास्ट जुमले ऐसे खूबसूरत हैं कि मेरे लिए आप समझ लें कि ये एक मोटिवेशन, मेरे लिए ये समझ लें कि एक स्टोरी है। अच्छा, जब वो उनके पास जाता है, कहता है जी कि ये वट्टे इस तरह आपने फरमाया था मुझे कि ये समुंदर में फेंक दें, तो ये मेरे पास आ गए हैं वापस। वो बड़ा मुस्कुराते हैं। उन्होंने वो कहते हैं रिज़्क़ हलाल जिसका होता है ना, वो उसका कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। वाह 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 वाह, कैसी खूबसूरत बात है। रिज़्क़ हलाल हमेशा आपका पीछा करता रहता है, रिज़्क़ हलाल हमेशा आपकी तलाश में रहता है। तो यार घर रहने से तो कुछ नहीं होगा, बाहर निकले, काम नहीं है कोई बात नहीं, आप बाहर निकलें, इंशाल्लाह मालिकुल मुल्क सबब बनाएंगे। खालिक कायनात हमेशा इंसान के गुमान के मुताबिक चीज़ें करते हैं। आप जैसा सोचेंगे वैसी ही आपके साथ चीज़ें होंगी, वैसे ही मामलात होंगे। तो घर बैठने से तो आप बिलीव करें कि बड़े से बड़ा बंदा भी ख़राब हो जाता है। तो आजकल रोज़गार तो नो डाउट कि काफ़ी परेशानी है, काफ़ी चीज़ें हैं, रोज़गार की वजह से लोग बड़े परेशान हैं, बड़ी मामलात लोगों के ख़राब हैं। लेकिन मकसद ये है कि हमें घर बैठे ही तो नहीं रहना, ठीक है, और हमें बेसिकली पॉजिटिविटी लाजिम चाहिए, और उसके साथ यकीन भी चाहिए। और जब ये यकीन हो जाएगा तो आप देखिएगा कि रिज़्क हमारा कहाँ से मालिकुल मुल्क परवरदिगार हमारा भेजेंगे। और मेरा तो ये ईमान है, मेरा तो ये यकीन है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में अपनी लाइफ में बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे हुए हैं, बड़े बड़े कारोबार भी किए, बहुत कुछ मैंने अपनी लाइफ में किया। आज ये मैं छोटी सी गाड़ी में घूम रहा हूँ, इससे पहले मेरे पास बड़ी गाड़ियाँ भी थी, बड़े घर भी थे, बड़े कारोबार भी थे, बड़ी चीज़ें भी थी, पैसों की परवाह नहीं करता था, कदर नहीं करता था। तो खैर मैं तो अपनी ज़िंदगी में खुद कितनी दफ़ा गिरा हूँ संभला हूँ, और गिर के ही इंसान हमेशा पॉलिश होता है, गिरने के बाद ही उसको पता चलता है कि मैं क्या था। तो मेरा पैगाम अब सबके लिए ये है कि कोई बंदा अगर परेशान है, डिसहार्ड है, उसको समझ नहीं आ रही कि उसने क्या करना है, उसके पास कारोबार नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है, और उसके पास मतलब कि खाने पीने के लिए कोई मामला नहीं है, तो यार घर बैठे हुए ये चीज़ नहीं होगी, हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और मेरा पैगाम सबसे जो ज़रूरी मेरा पैगाम है वो ये है कि यार नौकरी में कुछ नहीं है, लाइफ में नौकरी करें ज़रूर, सिर्फ वक्ती, ठीक है, लेकिन अपना बिजनेस आपने ज़रूर करना, चाहे वो छोटा सा एक शवारमा पॉइंट क्यों ना हो, चाहे वो छोटा सा एक बर्गर का ही, शामी बर्गर का ही अड्डा क्यों ना, चाहे वो आपने 50,000 से क्यों ना शुरू किया हो, चाहे वो आपने 25,000 से क्यों ना शुरू किया हो। मैं आपके सामने एक एग्जांपल बैठा हूँ, मैंने 50,000 रुपये से काम शुरू किया था, ओनली 5 चिकन लगाए थे, फिर उसी जगह पे एक टाइम आया, मेरे परवरदिगार ने उसी जगह पे 500 चिकन मेरे बिके, और मैंने अपनी स्टोरी खुद लिखी हुई है। मैं खुद सड़क से उठा हुआ इंसान हूँ और कई दफ़ा गिरा हूँ। तो कहने का मकसद ये, बातें तो बहुत ज़्यादा मेरे पास करने के लिए, आपको बताने का मकसद ये है कि आप भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से अब मेंटली रिच बने, मेंटली अमीर बने। जब आप मेंटली अमीर बनेंगे, खुदा की कसम आप खुद भी अमीर हो जाएंगे। मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने वो मॉडल्स गाड़ियों के यूज़ किए, वो रेस्टोरेंट बनाए, वो चीज़ें की, अपने वो ड्रीम्स पूरे किए कि जो आज भी लोग ख्वाहिश रखते हैं कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, लेकिन आपके भाई ने पूरे किए हुए। क्या था उसके पीछे, वजह क्या थी? ज़हनी अमीर था और कारोबार कर रहा था, और बिजनेस जो है वो छोटा किया है, बड़ा किया है, बहुत बड़ा किया, अपना किया, और अपने ही बिजनेस में इंसान की तरक्की है, नौकरी में कोई तरक्की नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरा आज का पैगाम आप लोगों के लिए यही था, और खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपको जज़ा दे। मुझे लव करने का आपका बहुत शुक्रिया। और यार लास्ट में एक बात आपको बोलूँगा कि यार सब्सक्राइब नहीं भूलना, थंब नहीं भूलना, और शेयर नहीं भूलना, प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।